Welcome you all to TikTok YouTube channel. Hope all are staying safe and happy. So in last video today's quiz concept what is the full form of ATM அப்படின்றத பார்த்தோம். அதோட correct answer is automated teller machine. In our today's quiz question, who is the first woman to go to space? Options: Sunita Williams, Kalpana Chawla, Valentina Tereshkova and Sally Ride. யார் அந்த சிங்கப்பெண் அப்படின்றத கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க. கரெக்ட் ஆன்சர் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோல லெட்ஸ் see. இன்னைக்கு we are going to come back into tenses and இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது perfect. Last two videosல simple and continuous பார்த்தோம். இன்னைக்கு we are going to see perfect. Perfectல there are three: present, past and future. First present perfect எங்க யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஆக்ஷன் recent past just now முடிஞ்ச ஒரு ஆக்ஷன் recent past completed action ka we will use present perfect. idhukku or example: I have completed my homework. so இந்த இடத்துல இந்த have அப்படிங்கிறது present perfectly யூஸ் பண்ற ஒரு auxiliary verb அப்படினு சொல்லலாம். next எங்க யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படினு கேட்டிங்கனா to express an action that began in the past ஆனா still it get continued அப்படினா begin in past still continuing அப்படினா அந்த இடத்துல there we are going to use present perfect tense. இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா I have lived here since 1947 அப்படின்ற ஒரு சென்டென்ஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா once again present perfectly we are using that auxiliary verb have. அது கூட live ஓட past tense lived, அதே மாதிரி complete ஓட past tense completed. so present perfect தான், but இந்த have யூஸ் பண்ணிட்டு இந்த past tense word யூஸ் பண்ணா it becomes present perfect. so I have lived here since 1947. the last use of present perfect என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா there are some words like just, never, ever. so இந்த மாதிரி இடத்துல we will be using present perfect. so I'll give some examples so that will be helpful. never, ever, just. இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டோம்னா he has just returned from office. so இந்த இடத்துல his just returned, return ஓட past tense நம்ம ed add பண்றோம். so he has just returned from office. இது ஒரு இது வந்து I have given the example for just. never ever la I'll give one example. have you ever been to Canada அப்படின்ற சென்டென்ஸ் எடுத்துக்கிட்டா have you ever been to Canada. so have அப்படின்ற ஒரு auxiliary verb, past auxiliary verb, but we are using for present because இந்த இடத்துல ever or never யூஸ் பண்றோம். so இதுதான் present ஓட யூஸ். next வந்து past perfect ஓட யூசஸ் பார்க்கலாம். past perfect எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா let's take to show an action that has just occurred before another action in past. அதாவது இப்போ ஒரு ஆக்ஷன் நடந்தது பட் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஆக்ஷன் நடந்து முடிஞ்சிருச்சு but there is a relation அப்படின்னா that அதை வந்து நம்ம வந்து past perfect அப்படின்னு சொல்லலாம். action just occurred related with action that took place. இதுக்கு ஒரு good example கொடுக்கணும்னா when they reached the station
the train had already left. அதாவது அவங்க ஸ்டேஷன் போன அந்த சமயத்துல train already left. When they reached the station, train has already left. So they have, அதாவது அவங்க வந்து ஸ்டேஷன் ரீச் பண்ணாங்க அப்படின்றது ஒரு சென்டென்ஸ், train has already left அப்படின்றது ஒரு சென்டென்ஸ். அதாவது இது வந்து ஒரு பாஸ்ட் ஆல்ரெடி கம்ப்ளீட்டான ஒரு சென்டென்ஸ் இங்க இருக்கு. ஸோ அந்த இடத்துல we are going to use past perfect, அதாவது they reached and has. இதெல்லாம் தான் பாஸ்டோட what to say uses. இன்னொன்று வந்து there is a thing, அதாவது நம்ம வந்து பாஸ்ட்ல நடக்கும்னு நினைச்சிருப்போம், that happened in past but ஆனா presentல நடந்திருக்கும். அதாவது நிறைய பேர் சொல்லுவாங்கல்ல, நான் இது பண்ணலாம்னு நினைச்சேன் பட் அதுக்கான டைம் இல்லை அதனால நான் இப்போ பண்றேன். ஸோ அதுக்கும் we are going to use past perfect tense. இதுக்கான perfect example வந்து I had completed my homework before my teacher asked it. அதாவது நான் நிறைய டாப்பர் பசங்க, நான் என்ன மாதிரி கேட்டகரி கிடையாது, டாப்பர் பசங்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹோம்ஒர்க் அப்படிங்கிறத டீச்சர் சொல்றதுக்கு முன்னாடி முடிச்சு கொடுத்துருவாங்க. ஸோ அந்த ஒரு சென்டென்ஸ் தான். ஸோ அதில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஐ ஹேட் ஆல்ரெடி கம்ப்ளீட், அதாவது டீச்சர் இப்போ தான் சொல்கிறாரு, தட் இஸ் அ ப்ரெசன்ட் ஆக்ஷன், ஆனால் இட் ஹேப்பன் இன் த பாஸ்ட் அப்படின்ற போது we are using had completed asked. ஸோ இதுதான் பாஸ்டோட யூசஸ். லாஸ்ட்டாக நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட். அண்ட் ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் there is only one use. அந்த one use என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, let's take to indicate an action that continues for a time. அதாவது பாஸ்ட்ல ஆரம்பிச்சு it will get continued, or futureல ஆரம்பிச்சு it will get continued அப்படின்னா starts in future but gets continued for long time. So இதுக்கான right example let's take by 6:30 p.m. the sun will have set. இந்த சென்டென்ஸ் எடுத்துக்கிட்டா by 6:30 p.m. அதாவது 6:30 p.m. அந்த டைம்ல it is not sure but ஆனா அந்த டைம்க்குள்ள நடக்கும் அப்படின்றது தான். The sun will have அப்படின்றது தான் இங்க future perfect. So this is all about perfect tenses. Actually perfect tense அப்படின்றது கொஞ்சம் ட்ரையா தான் இருக்கும், but when we get practiced அதுக்கான யூஸ் ஆனா it will be very easy, ரொம்பவே ஈஸியான ஒரு டாபிக். ஸோ அதுக்கு யூஸ் ஆகணும், அதுக்கு ப்ராக்டிஸ் ஆகணும்னா கைண்ட்லி அந்த டெஸ்ட் லிங்க் ஐ ஹவ் கிவன் த டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ், ட்ரை டு அட்டெண்ட் த டெஸ்ட். ஸோ இதுதான் ஆல் அபவுட் பர்ஃபெக்ட் டென்சஸ். ஸோ நான் இத்தனை நாள் சொன்னது தான் ஐ எம் கோயிங் டு கண்டினியூ. ஸ்டே ஹோம், ஸ்டே சேஃப், பி பாசிட்டிவ். தேங்க்யூ.